السلامة ومرحبا بكم من جديد. هذه الأجواء في الترجي تي في، الحلقة الثانية من برنامجكم الأسبوعي اللي باش تشاهدوه كل نهار الخميس مع 9 مباشرة، 95 دقيقة على من كل ما يخص الجمعية. باش نحكيو على كرة قدم، باش نحكيو على كرة اليد، وباش نحكيو بالطبيعة تحضيرات فريق كرة الطائرة للكأس العربية. أنا سعيد جدا في هذه الحلقة الثانية بحضور أحد وسط ميدان الترجي التونسي من ركائز فريق القومي للسنتينيل، خلينا نعيط له حسين الراقد. شكون هذا حسين؟ Salam alaikum. Ça va Hussein, ça te va comme surnom le Sentinelle? Ah, ça va, c'est bien, c'est bien. De toute façon, avec quel poste à la fille? Ouais, non, ça dépend. Des fois, on joue avec deux milieux de terrain, donc le mot sentinelle n'est pas adéquat. Déjà, ça me et des fois, on joue avec un, et là, ouais, ça me va comme ça. نرجع شوية على الشيما تكتيك والبوزيسيونمون نتاعك. حسين في بالك فما كوبا راب تبدا غدوة نتاع فولي؟ Ouais, في بالي بيان. دونك قبيله العشيه صارت قرعه في النزل نتاع المراجي، قرعه نتاع لي زيكيب اللي بيشاركوا في الكوبا راب. وخلينا تو نتنقلوا مباشره للنزل المراجي وين موجود زميلنا قيس الفريني باش يعطينا لي زيكيب اللي باش يلعبوا في الكوبا راب هذه واكثر تفاصيل مباشره مع زميلنا قيس الفريني. قيس لك الخط. مرحبا بك شريف ومرحبا بالضيوف الحاضرين معك في البلاتو. احنا موجودين في النزل اللي تمت منذ قليل، القرعة الخاصة بالبطولة العربية للكرة الطايرة، واللي أسفرت عن النتائج التالية. في المجموعة الأولى الترجي الرياضي التونسي، الأهلي من السعودية، بنياس الإماراتي، كاظم الكويتي، والكرمل الأردني. في المجموعة الثانية الشباب السعودي، بشمركة العراقي، الشباب الإماراتي، العربي القطري، وسحام العماني. في المجموعة الثالثة الأهلي من قطر، الاتحاد المصراتي من ليبيا، بتروجيب المصري، والسيب العماني. في المجموعة الرابعة أهلي بنغازي من ليبيا، الزهراء اللبناني، غازي الجنوب العراقي، ودار كليب البحريني. ومعنا السيد فؤاد كمون مدرب الترجي الرياضي التونسي. سي فؤاد، الترجي الرياضي التونسي اختار المجموعة الأولى، علاش الاختيار هذايا بالضبط؟ كي تختار المجموعة وتختار في نفس الوقت تاخذ بالاعتبار أنه المجموعة ألف اللي اخترناها مثلا باش تلعب التصفيات اللي تجي من بعد الربع النهائي مع المجموعة دل، يعني A B C D، يعني مجموعة A كونتر C. دونك ما يكفيش انك تختار مجموعة، انك تختار مجموعة اللي تنجم تتعدى فيها بأقل مجهود، وباش تكون جاهز الفريق المجموعة اللي دل اللي هي مش قوية بالنسبة خاصة المجموعة جيم. مجموعة جيم فيها تقريبا 3 أو 4 فرق قوية برشا، اللي هذوكم مبدئيا فرق اللي تقدر تواجههم في النصف النهائي ولا في النهائي. دونك المجموعة نتاعنا وحسب القرعة اللي صارت المباراة الأولى مش قوية، يعني كرة طايرة في الأردن مش قوية برشا. دونك مجموعة النهار الأولى نيسان، من النهار الثاني عندنا يوم راحة، لكن في نفس اليوم هذا فما مباراة كاظمة والأهلي السعودي، يعني نقدر ناخذ فكرة على الفريقين ونحضر مباراة في اليوم الثالث مع أهلي جدة. اليوم الرابع يكون مع فريق بنياس، فريق محترم لكن مستواه أقل من الفريقين الثانيين، يعني ما يكونش زوج مباريات قوية ضد الأهلي السعودي وكاظمة ورا بعضهم. والمباراة الأخيرة تكون مع كاظم الكويتي، وبالطبيعة بعد دور الربع النهائي إن شاء الله نترشحوا للأولين باش نلعبوا مع الفريق اللي ترتيبه الثاني في المجموعة ده. شكرا ليك سي فؤاد. نرجع معك شريف في البلاتو مع ضيوفك. يعطيك الصحة قيس، شكرا ليك على التوضيحات، وشكرا للمدرب سفيد كمون. نعرفوا اللي غدا باش ننطلق مباريات كأس العربية لكرة الطايرة، والترجي باش تلعب 6 نتاع العشاء في قاعة الزواوي. نرجعوا أكثر تفاصيل على كأس العربية في الجزء الرابع من برنامجنا اليوم. خلينا تو نرجعوا نحكيوا أكثر كرة قدم مع ضيفنا حسين الراقد. حسين قاعد تتبع فيها الكاميرا نتاعنا تحوس معاكم براتيكمون كل يوم، وين انتوما وين هي؟ Ouais, c'est vrai qu'elle nous suit un peu partout, mais ça va, elle est discrète, donc elle arrive elle nous gêne pas, donc c'est bien. بديتوا تستنسوا توا؟ bien نستنسوا بها، elle est là, mais on la voit pas trop souvent, donc c'est qu'ils font bien leur travail, et c'est bien, c'est comme ça au moins. Les gens qui aiment l'espérance et tout, ils peuvent voir comment on évolue et comment justement on prépare nos matchs, comment l'ambiance elle est dans le groupe. Donc c'est très bien pour tout le monde. Toi, tu la connais, l'ambiance, comment elle est dans le groupe. Moi, je t'invite avec notre public وجماهير مشاهدينا تفرجوا معنا باش تتبعوا لا سومين دي سينيور كيفاش كانت الاجواء من اول اسبوع، كيفاش الفريق قاعد يقوم بتحضيراته
كيفاش قام بعد مباراه ضد جرومبيليا نهار الاحد اللي فات، كيفاش قاعد تقوم تحضيرات المقابله ضد الملعب التونسي نهار السبت. نذكركم ماضي ساعتين في الزويتر لا سومين دي سينيور. تفرجوا مع بعض. في الاسبيرونس الواحد الحمد لله يعني في الغياب هذايا ما غبتش على لونترينمون، كنت ديما حاضر مع الاولاد ونترينا ديما لي ماتش اميكو ولا لي ماتش ابليكاسيون، الواحد ديما موجود يحاول يحافظ على الفورمه نتاعو. توا رجع الواحد صحيح باش يلقى منافسه كبيره، مي يخدم على روحه وقت تجي الفرصه ان شاء الله الواحد ما يخليهاش تفوت. نركيو برشا بطولات تو وكاو معناتها ان شاء الله نكملوا هكا وان شاء الله نكملوا كونسونتري كيما يكون ان شاء الله معناتها القادم خير ان شاء الله. Elle a beaucoup travaillé, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et moi je suis content pour lui. Non, moi déjà je suis content aussi parce que nous on fait que finir le travail de ceux qui font aussi derrière comme aussi comme Daradi qui était percutant comme hier, comme toute l'équipe. Donc c'est vrai que nous on est devant, on est plus devant, c'est nous qui avons le rôle de marquer les buts, mais c'est un travail d'ensemble, c'est un travail de tous les joueurs, même ceux qui n'ont pas joué, on se prépare tous à l'entraînement. Quand on gagne tous, quand on perd, on perd tous. تبدا مثلا عندنا مثلا نهارين راحه ولا 3 ايام راحه، اول حاجه نخمم فيها هو المصيف، هذه اول حاجه نخمم فيها، نكلم صحابي نمشي نصطاد. وساعات تبدا مثلا عندنا نهار كيما غدوه روبو، معناتها ديما نتقابل صحابي سورتو معناتها نحب الرمي برشا، نلعب برشا رمي، نتساو نتقابلوا نلعبوا طرح ولا 2 رمي، واحد معناتها يضيع بيه شويه الوقت.
احنا ديما الضغط علينا خاطر ما يلزمناش نعملوا فوق بوا توا نحبوا نقعدوا نخليو ليكار نتاع هذيك 3 بوا من بلادنا احنا والثاني وان شاء الله معنا ان شاء الله نتوجوا للفصل ان شاء الله. يعطيكم الصحة الأولاد. يعطيكم الصحة الأولاد. Yannick, شفتك في الreportage, tu taquinais un peu Yannick Nyang. Je crois que c'est un de tes meilleurs amis dans le groupe. Tu es content de le voir revenir à son meilleur niveau en ce moment? Ouais, je suis content pour lui parce que voilà, même si c'est un très bon ami et tout, je sais que c'est quelqu'un qui peut nous apporter beaucoup dans l'équipe. Et voilà, il est arrivé, il n'a pas eu une préparation, ça a été un peu difficile et tout. Là, il s'est blessé. Et on sait que Yannick, quand il est même à 80%, c'est quelque chose. Et quand il est à 100%, il peut vraiment nous apporter. Donc je suis content pour lui parce que c'est un bosseur surtout. Il travaille beaucoup à l'entraînement et c'est bien. C'est bien pour lui et c'est bien pour l'équipe. D'ailleurs, on s'est vu dimanche dans le match, tu m'as dit que c'est un bosseur, que c'est un vrai professionnel et tu n'as pas arrêté de dire ça par rapport à tout l'effort qu'il fait à l'entraînement surtout. Ouais, c'est bien que ça soit récompensé par des buts. Maintenant, même s'il ne marque pas, il apporte beaucoup sur le terrain. Et comme je t'ai dit, quand il était blessé, il était dans une période où il avait beaucoup de choses à prouver. Je ne sais pas pourquoi, mais il avait voulu montrer, excusez-moi, toutes ses qualités, même s'il a démontré auparavant à l'Espérance. Mais c'est quelqu'un qui venait tous les jours à l'entraînement, plus qu'à l'heure. Il venait avant tout le monde pour travailler, pour travailler avec les kinés, pour justement être prêt, pour revenir le plus rapidement possible. Parce qu'au-delà du championnat, il sait que la plus grosse échéance à l'Espérance, c'est la Ligue des Champions. Donc je suis content pour lui et c'est très bien. D'ailleurs, vous avez un point en commun. On avait Khaled Moulhi la semaine dernière ici et il a dit sur Hossein Regued, en un mot, un vrai professionnel. Ouais, je peux lui dire la même chose. Sincèrement, c'est quelqu'un. Aujourd'hui, déjà, c'est son anniversaire, on peut lui fêter. Oui, Khaled Moulhi. Donc voilà, et je peux lui retourner parce que c'est quelqu'un qui a une très bonne mentalité, il est important dans un groupe et je peux pas dire, tout le monde sait que Khaled Seka c'est un vrai professionnel, donc je lui dis la même chose. D'ailleurs, je veux revenir, je t'ai dit une sentinelle tout à l'heure au niveau de ton poste, on t'a vu lors du dernier match contre Grambel, il y avait qu'un seul pivot et 2 relayeurs avec Daraj et Nsekni. Comment te sens-tu dans ce poste où tu es tout seul en tant que sentinelle devant la défense? Non, tout le monde sait que c'est un poste qui me convient très bien et tout, parce que j'ai besoin de volume de jeu, mais après on ne peut pas non plus jouer comme ça contre certaines équipes. Et je sais que l'apport de Khaled Moulhi ou Mejdi Traoui ou tous ceux qui peuvent jouer à mes côtés, c'est aussi très important parce qu'il faut une certaine stabilité dans l'équipe. L'entraîneur a fait un choix plus offensif parce qu'on jouait à domicile contre une équipe où on savait qu'on allait avoir plus ou moins la possession du ballon, donc c'était plus un choix tactique. Mais bon voilà, on l'a vu à l'Étoile, on a joué à 2, ça s'est aussi bien passé, même si le résultat n'était pas là. On a joué à Sfax, contre Sfax à 2 et le résultat il a été plus que positif. Donc voilà, que ce soit tout seul devant la défense ou à 2, tant que je joue, je suis content. De toute façon, on a l'impression que la tactique n'est pas encore définie, surtout au niveau des matchs à domicile.
On est en train de voir un peu, soit avec un seul milieu défensif ou deux. Je pense que la tactique, le choix et la tactique dans la tête du coach, elle est claire, elle est nette. Mais après, il doit s'adapter aussi par rapport à l'adversaire qu'on joue. Peut-être que quand tu joues contre une équipe qui va venir pour défendre, on va jouer peut-être plus offensif. Donc il y a un choix de jouer peut-être avec deux pivots, c'est peut-être moins intéressant. Donc voilà, après voilà, on a la chance de jouer dans une grande équipe, il faut s'adapter. Et comme je t'ai dit, on a une profondeur de banc qui fait qu'on peut s'adapter à toutes les tactiques et on est des joueurs assez intelligents pour justement pouvoir le faire. Et ça, c'est une force d'une équipe, savoir justement quand ça ne va pas, passer à un 4-4-2, à un 4-3-3, et c'est ça la force d'une grande équipe. On le voit au très haut niveau. Tu parlais d'intelligence, moi ce que je retiens de ce match, c'est qu'on était mené 1-0, à un moment ils ont égalisé à 2-2, et vous étiez resté calme sur le terrain, et la preuve, on gagne 4-2 à la fin. Ouais, je pense que c'est une preuve aussi de maturité de notre équipe. On savait que malgré tout, on allait avoir les occasions parce qu'on a des joueurs de qualité devant. On a pris des buts un peu bêtes sur des coups de pied arrêtés. Mais on savait que la qualité de l'équipe, offensivement, on savait qu'on allait revenir. Et il y a une certaine sérénité qui se dégage quand tu joues et que tu tournes la tête, tu vois les joueurs. On sait qu'on va gagner. Ça s'explique pas, mais quand tu as justement cette qualité dans l'équipe, tu peux te permettre justement. Ça passe dans des matchs entre parenthèses, des plus petites équipes, mais on sait que ces erreurs-là, elles peuvent être fatales dans des grands matchs comme dans des derbies ou tout simplement en Ligue des Champions. Et c'est pour ça que nous, on doit être de plus en plus perfectibles, travailler au maximum la perfection pour justement éviter ce genre d'erreurs dans les grands matchs. Tu parlais de Ligue des Champions. Là, on est à peu près 2-3 semaines du démarrage de cette Ligue des Champions. L'année dernière, toi, tu étais titulaire, tu jouais dans cette équipe qui a perdu en demi-finale. Tu as un peu ça te reste un peu à travers de la gorge, cette demi-finale perdue. Donc ça reste un objectif primordial cette année, la Ligue des Champions, pour toi? Ouais, parce que sincèrement, quand je suis venu en Tunisie, j'ai fait toute ma formation et ma carrière à l'étranger. Quand je suis venu en Tunisie, c'était pour la Ligue des Champions. J'ai beaucoup de respect pour le championnat tunisien, mais je pense qu'un joueur qui vient à l'Espérance, c'est pour gagner tous les matchs, mais surtout on voit un peu plus haut. Une grande équipe, ça ne voit pas le championnat, ça voit surtout la Ligue des Champions. Et d'avoir perdu la finale et être éliminé en demi-finale, sincèrement, ça me reste en travers de la gorge. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment la gagner, cette Ligue des Champions, parce que, ça peut me donner un bonheur à moi, mais je sais que ça peut donner un bonheur à un pays, à un peuple aussi, de l'espérance. Inch'Allah يا رب c'est tout ce qu'on souhaite. باش نغسلكم بسرعه عشان تحدثنا مع حسين الراقد. كنا في البدايه تحدثنا على التمركز نتاعو في وسط الميدان وقال لي هو كان يلعب وحده ولا مع خالد ملهي زوز يساعدوه لانه يعني خالد ملهي لاعب كبير ولاعب يقدم اضافه كبيره في الترجي التونسي. تحدثنا على المباراه الاخرى جرومبيليا قال كيفاش انه الفريق كان عنده عزيمه كبيره باش يربح وكان فما ذكاء برشا في اللعب رغم اللي رجعت جرومبيليا في مباراه الا انه الفريق قال قدره باش يربح في المباراه هذه. وتحدثنا ايضا على كاس ربيع الابطال هزيمه العمناول ضد اورلاندو بيراتس في النصف النهائي وقال انه هو توا من الاوبجيكتيف الكبار انه هو السنه الترجي تفوز بكاس ربيع الابطال وهذاك شنو نتمناه ان شاء الله. احنا توا باش نخرجوا كوبور بوب ثم نرجعوا نتلاقاو في بلاتو.